اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دکھی دلوں کا آسرا، تمام پریشانیوں کو حل کرنے والی ذات، وہ مشکل کشا ذات جو کبھی بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، ہر ایک کی فریاد کو سننے والی ذات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر کی طرف نکلے تو دیکھا ساتھی جو ہیں وہ پہرا دے رہے ہیں۔ کہا یہ کیوں پہرا ہے؟ کہا آپ کو خطرہ ہے اس لیے پہرا دے رہے ہیں۔ فرمائے کس کی وجہ سے پہرا دے رہے ہو؟ زمین والوں سے یا آسمان والوں سے ہے؟ کہا آسمان والے سے پہرا کون دے سکتا ہے، ہم زمین والوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ سو جاؤ، آسمان والا جب طے کرتا ہے تو زمین والوں کے پیرے بھی نفع نہیں دیتے، جب آسمان والا طے نہیں کرتا تو یہاں تیر و تلوار بھی کچھ اثر نہیں کرتا، آرام کرو۔ واپس بھیج دیا۔ میری بہنوں، آج مصیبت پر اللہ کی طرف جو دوڑ تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تنگی میں اللہ یاد نہیں آتا، مصیبت و پریشانی میں یاد نہیں آتا، جب سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں تب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر کہے نا، کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، کوئی کہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی کہتا ہے تھانے دار کے پاس جاؤ، کوئی کہے وکیل اور جج کے پاس جاؤ، تو میں اللہ سے تعلق کاٹ کر اپنی جیسی مخلوق کے پاس جاؤ تو وہ مجھے بڑا ہی احمق نظر آتا ہے۔ ایسا احمق کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جاتا ہوگا؟ ہم تب اللہ کے پاس جاتے ہیں جب ہمیں ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، تب ہم جاتے ہیں، تب ہم مصلے بچھا لیتے ہیں۔ تو اللہ سے تعلق، پہلا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جوڑنا چاہیے، پھر جس کے پاس جانا ہے اس کے پاس جائیے۔ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ایک اونٹ اس کے ہاتھ میں ہے اور کہا کہ مجھے یہ اونٹ بیچنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہنے لگا 40 درہم کا۔ حضرت علی نے کہا ارے بھائی، ادھار کا تو میں خیرے دار ہوں، نقد دینا چاہتے ہو تو کسی اور کو دے دو، ادھار میں لے سکتا ہوں۔ اس نے کہا بالکل میں تیار ہوں، آپ لے لیں۔ اب یہاں آپ نے فرمایا کہ اس کو باندھو۔ آدمی اونٹ باندھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ وہیں پر بیٹھے تھے کہ ایک دوسرا آدمی آیا، کہنے لگا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یہ میرا ہے۔ پوچھنے لگا بیچنا ہے؟ کہا ہاں بیچنا ہے۔ کتنے کا لوگے؟ تاجر نے کہا 200 کا لوں گا۔ اس وقت 200 درہم دیے، اونٹ لے کر چلا گیا۔ حضرت علی نے 140 درہم اس کے گھر بھجوائے اور 60 درہم ہاتھ میں لے کر مسکراتے ہوئے گھر میں آئے اور حضرت فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھے اور کہا تیرے رب کا جو وعدہ ہے کہ جو نیکی کرے گا تو میں اس کو 10 گنا کر کے لوٹاؤں گا، جو 1 دے گا اس کو 10 گنا کر کے لوٹاؤں گا، تو اللہ کریم نے شام سے پہلے مجھے 10 گنا کر کے لوٹا دیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے اللہ کا حکم لینا ہے تو کبھی حکم پورا کرنے میں عہدہ جاتا ہوا نظر آتا ہے، ساری تجارت کی چھٹی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ کے حکم کو لیتا ہے تو سب کچھ جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے تو سب کچھ جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مقابلہ ڈال دیا، فرمایا اے علی بتا کیا چاہتا ہے، تجھے 5000 بکریاں دوں یا تجھے 5 کلمے سکھاؤں؟ یہ مقابلہ کیوں ڈالا آپ نے؟ داماد سے اور ایسے نواسوں کا باپ جن کو آپ کہہ رہے ہیں ریحانتی، میری ٹہنیاں، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبزے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈک محسوس کرتی ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ریحانہ کہتے ہیں تر و تازہ ٹہنی کو، جیسے اس کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اس لیے کہا ریحانتی، ان کی چیخ و پکار کی آواز کانوں میں آ رہی ہے، میرے نواسے رو رہے ہیں بھوک کی شدت میں، اور بیٹی کے گال پچکے ہوئے ہیں، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ میری بیٹی فقر و فاقہ کا شکار ہو چکی ہے، بیمار ہے۔ بیٹی کو پوچھنے آتے ہیں، ساتھ میں عمران بن حسین ہیں۔ فرمایا بیٹی اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ بیٹی کیا کہتی ہیں؟ یا رسول اللہ ما آئیتو مستر وجہی، میرے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں ہے کہ میں چہرے کو چھپا سکوں، یہ گھر میں حال ہے، چہرہ کتنے کپڑے سے چھپ جائے گا، 1 آدھا گز کپڑا گھر میں نہیں ہے کہ جس سے فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے کو چھپا سکیں۔ عمران سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موڈھے سے چادر اٹھائی اور اندر جا کر دی، بیٹا یہ لو، اوپر لے لو۔ چادر اوپر لی، آپ اندر آئے، فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، ہمرا بیمار ہوں، اوجا درد تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیوں نے کمر توڑ دی ہے،
आंसू निकल पड़े। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। कहा बेटी मत रो, तेरा बाप भी 3 दिन से भूखा है, बाप भी भूखा है और बेटी भी भूखी है। और यूं कहा है बेटी, अरज़ अला रब्बी लियजअला बतहा मक्का ज़हबन, मेरे रब ने कहा था बतहा के पहाड़ सोना बना दूं, मक्के के पहाड़ सोना बना दूं। मैंने कहा या अल्लाह मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। या सफराओ या बेजाओ गरियो गैरी, ए सोना ए चांदी किसी और को धोखा दे, मुझे धोखा नहीं दे सकते, किसी और को धोखा दे। मेरे रब ने तो कहा था, लेकिन ए मेरी बेटी, मैंने कहा नहीं, ए मेरे अल्लाह मैंने सोना चांदी नहीं लेने, या अल्लाह मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। एक दिन भूखा रहूंगा, तेरे सामने जारी करूंगा, एक दिन खाना खाऊंगा, तेरा शुक्र अदा करूंगा। और कहा ए फातिमा तू क्यों घबराती है, तू खुश हो जा। क्या तू इस बात पर खुश नहीं है, अमा तरज़ीना अन तकूनी सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह, क्या तू इस बात पर खुश नहीं कि तुझे अल्लाह ने जन्नत की औरतों का सरदार बनाया। बस वो खुश हो गई और गले से लगाया। और जो फातिमा फूट फूट कर रोई हैं, ऊपर से अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उतार दिया कि तसल्ली दें फातिमा को, हमने इनको जन्नत की औरतों की सरदार बनाया। एक और हदीस में आता है, इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जन्नत में एक चमक उठेगी सूरज की तरह। तो जन्नत वाले दारोगा रिजवान कहेंगे, ए रिजवान हमने तो सुना था जन्नत में सूरज की चमक नहीं, फिर ये चमक कैसी है। आवाज आएगी, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फातिमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं, ये इनके दांतों की चमक से जो जन्नत है वो रोशन हो रही है। मुकाबला कर डाला, ए अली क्या लेता है। बेटी की भूख के सामने अली की भी भूख सामने है, सख्त सर्दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते हैं, हद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशानी में टहल रहे हैं। फरमाया, या अली मा अखरजका, अली ने कहा, ए अल्लाह के रसूल भूख ने घर से निकाल दिया, बैठा नहीं जाता, तड़प है भूख की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 5 बोल तेरे लिए 5000 बकरियों से बेहतर हैं। मुकाबला है ये, और जो इस मुकाबले में उतरकर अल्लाह के हुक्म को पकड़ लेगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएगा। ये उम्मत अल्लाह की सफीर है। दुकानें चलाने नहीं आए थे मेरी बहनों, हम दुनियादारी चलाने नहीं आए थे। हम बीवी बच्चों के ख्याल, उनके पेट पालना हमारा मकसद नहीं था। हुकूमतें वज़ारतें हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद अपनी ज़रूरतों को पूरा करना नहीं था। हमारा मकसद तो हर हाल में अल्लाह के हुक्म पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलना था। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हैं, इनका हाल पूछने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और एक सहाबी इमरान बिन हुसैन जो कुरैश के सरदार हैं वो भी साथ थे। दरवाजे पर जाकर पूछा, बेटी अंदर आ जाऊं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं जो जन्नत की सरदार हैं। वो बेटी जो जन्नत के सरदार हसन हुसैन की माँ हैं, अल्लाह के शेर की बीवी हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। इस हाल में है कि घर में चादर नहीं है चेहरे को ढांपने के लिए। हमें हर नेमत मुयस्सर है, हमें हर चीज मुयस्सर है, हम फिर भी रोते हैं कि भूख हाय, असबाब नहीं हाय, रोटी नहीं हाय। हम फिर भी ये सब कुछ कहते हैं। हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक नहीं है, हमें अल्लाह के आगे झुकने की तौफीक नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझने की तौफीक नहीं है। जो इंसान ये अमल करता है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह करीम उसको हर परेशानी से निजात अता फरमा देते। जब कोई मुश्किल परेशानी आप पर आती है फिर भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको वो तमाम तर चीज़ें अता फरमा देते हैं जो आप अल्लाह से मांगते हैं, जो आप अल्लाह ताला से तलब करते हैं, वो अल्लाह करीम आपको अता फरमा देते हैं। तो आपने इंशाअल्लाह ताला आपने ये अमल जो शुक्र गुजारी का है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ये 5 कलिमात हैं। अगर आप ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को अल्लाह करीम ख़त्म फरमा देते हैं, आपकी हर मुश्किल को अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देते हैं। जब आप में ये निशानी ज़ाहिर हो कि आप अल्लाह का शुक्र करने वाले बन गए हैं, आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो समझ जाएं कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी हैं, क्योंकि आप अल्लाह से राज़ी हैं।
इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह की रहमत के दरवाजे जो हैं वो अल्लाह करीम आपकी तरफ खोलना शुरू कर देंगे, आपकी हर परेशानी को अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।